କଳାରେ କଳଙ୍କ ସୀମା ଲଙ୍ଘିଲା ମଞ୍ଚରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ରାମାୟଣ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ବେଳେ ଅଶ୍ଳୀଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଉ ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘୃଣ୍ୟ ନିନ୍ଦନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ମଉଳା ଭଣଜା ଗାଁରେ ସୀତା ହରଣ ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହେଉଥିଲା। ରାବଣ ଚରିତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୌରାଣିକ ନାଟକର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭୁଲି କଳାକାର କଣ କରିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତା ବି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅଧା ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହେବା ସହିତ ମହିଳା କଳାକାରଙ୍କ ସହିତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆଚରଣ ସେ ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏଭଳିକି ରାମାୟଣ ଭଳି କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ହେଉଥିଲେ ବି 50ରୁ ଅଧିକ ଆଇଟମ ଗର୍ଲକୁ ସାମିଲ କରି ଅତି ଅଶ୍ଳୀଳତାର ସହିତ ନାଟକ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା। ନାଟକ ପରିବେଷଣ ନାଁରେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନକୁ ବି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲେ କଳାକାର ଏବଂ ଆୟୋଜକମାନେ। संपूर्ण दृश्य को टीवी स्क्रीन ने आपण मानक निमंत्रण देखा संभवपर नुहे। दर्शक क्षमा करेंगे एभली आचरण को सबुठी निंदा करा कार्यानुष्ठान भी दाबी होने किंतु संपृक्त कलाकार किंबा नाटक आयोजकों प्रतिक्रिया मिल पारे। सत्यनारायण पाढ़ी आम सहित रही रिपोर्टर सत्यनारायण ये किया को आयोजन करुला किए ए कलाकार माने कौन एम ज्ञान नाही रामायण कथावस्तु पर केमिति परिवेषण करा उचित प्रभुंक बाबद रे जदि कौनसी प्रकार नाटक आपण मंचस्थ करुछंती एते घृण्य कदर्य कुश्चित कार्य आपण मंच उपरे सर्वसम्मुखरे केमिति करि पारंती। हाँ देखंतु सुनंदन ए जो घटना घटिछि दिगपहंडी थाना अंचल मौला भणजा जो ग्राम रही ग्राम रे कार्तिक पूर्णिमा उपलक्षे दुईटी बाद नाच लगी दुईटी रामायण नाच लगी गोटे हूँ दूरा आउटे हूँ जो रही जो निकटस्थ गाँ रही से गाँ निकट नाच पार्टी लगी रामायण लगी जो मान मध्य पुरस्कार को लेकिन समस्त सीमा उल्लंघन करदी कहवा जो आमर रही नाचर गाइडलाइन रही सहित सांस्कृतिक पारंपरिक जो रीतिनीति रही जहाँकि पुराण वर्णित आधारित रही ताकू परिवेषण करने कथा कारण लोकों मनरे आध्यात्मिक मनोभाव सहित लोकों को आध्यात्मिक आड़क गति करने रामायण परिवेषण कर नियम रही किंतु ताहा वर्तमान व्यतिक्रम देखा मिली जहाँकि चरित्र रही से रावण चरित्र कहतु सीतार चरित्र को नहीं जो भाव नाटक परिवेषण करने कथा तार संपूर्ण खोला खोली भाव नियम उल्लंघन करा वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने बसी देखुथिबे आयोजक माने थिबे तांको भीतर भी अनेक लोक बुझला सुझिला लोक थिबे गाँ लोक माने थिबे केही किछि विरोध कलेनी आकु जे एगुडा कोन करूछ आपण मंच उपरे जेतेबेले रामायण कथा वस्तु को नेकरी आपण मंचस्थ करूछन्ते कोनसी नाटक। हाँ सुनंदन देखंतु किछि जो वयोज्येष्ठ व्यक्ति माने बा भद्र व्यक्ति माने एही नाटक देखुतले जेतेबेले एभली भाबे जेतो आसिला जो परिवेषण कले ताकू देखि सेमाने निंदा करी सेठारु चली जाइथिले एहाकू एई सबु घटना को किछि युव गोष्ठी माने सेठा रही मजा नउचंदी बा मोबाइल रे वीडियो मध्ये उत्तोलन करछंदी। जदि कहबा आउ गोटे कथा मध्ये जो रामायण जो नाटक चलथिला से समय स्टेज को मध्य जो घोड़ा कहतु ओटो कहतु विभिन्न समय जो भी कहवा जो निशा महाना रही सी आसते रामायण नाटक जो स्टेज रही स्टेज रे सी डांस करते जहाँ को नहीं स्थानीय अंचल किसी बुद्धिजीवी जो समाजसेवी मान रही निंदा प्रकाश करदी कहवा जो कलाकार संघ पक्षर घटना को निंदा कहवा कथा जदि आगामी जो गत दिन गुड़िक जिला प्रशासन पक्षर दंड नाच को नहीं गोटे गाइडलाइन जारी होती जो रही किसी गाइडलाइन रही से सब पालन करने जदि जी पालन न करे ता विरुद्ध रे कठोर कार्यानुष्ठान ग्रहण करने चिट्ठी उल्लेख कर जदि दंड नाच गाइडलाइन रही कहीं यही नाच गुड़िक कौन गाइडलाइन जारी कर कहीं प्रशासन पक्षर कौन पदक्षेप नि आगामी दिन में प्रशासन पक्षर कौन पदक्षेप नि खबर परिवेषण पर ही स्पष्ट हम सुनंदन। धार्मिक भावना को आघात देला भली कौनसी मामला ए बाबद रे किए जाई थाना रे करछंती कि सत्यनारायण जो घटना जो दिन घटिला
ଗତ 4-5 ଦିନ ତଳେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବେଶ ଭାଇରାଲ ହଉଛି। ଲୋକମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଘଟଣାଟି କୋଉ ସ୍ଥାନର, କେଉଁଠି ଘଟିଛି, କଣ ଘଟିଛି, ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟତା କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ପହଞ୍ଚୁନି। ଏଣୁ କିଛି ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯାହାକି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏଇ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି କଳାକାର ସଂଘ ବା ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ସଂଘ ଗୁଡିକ, ନାଟକ ସଂଘ ଗୁଡିକ ରହିଛି, ସେମାନେ ନିନ୍ଦା ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସୁନନ୍ଦ, କିଏ କିଏ ସେ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ୟାକୁ ଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଆର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, ଟିକେ ସେମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ। କଳାକାର କଣ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ସେ ତ ନିନ୍ଦନୀୟ କୁଶ୍ଚିତ, ସେ କଥାକୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ସାଇଡରେ ରଖିବା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କିଏ ଦେଇଥିଲେ, କିଏ ଆର ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ, କିଏ ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆପଣ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ରାବଣ ଚରିତ୍ରକୁ ଏମିତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ଏମିତି ଅଶ୍ଳୀଳତା ସେଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ, ୟାର ଅନୁମତି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଏ ତ ନା କୋଉଠି ୟାର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଅଛି, ନା ଆମେ କେବେ ପଢିଛେ, ନା କେବେ ଆମେ ଦେଖିଛେ। ତ ଆକୁ ଜଣେ କିଏ ତ ଭାବିଛି, କିଏ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବା ସେ ଆୟୋଜକ ଜଣକ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବେ ସୁନନ୍ଦନ ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ଯୋଉ ମଉଳାଭଞ୍ଜା ଗ୍ରାମରେ 2 ପାର୍ଟି ରାମାୟଣ ଲାଗିଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଭଳି ଭାବେ ପୁରସ୍କାରକୁ ନେଇ ଯଦି ଯିଏ ଯେଉଁ ପଟରେ ଅଧିକ ଲୋକ ରହିବେ, ଅଧିକ ଦର୍ଶକ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଯେଭଳି ଭାବେ ଯଦି କହିବା, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ନାଟକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର, ବୁଧବାର, ଗୁରୁବାର ଦୀର୍ଘ 58 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହି ନାଟକ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ଯେଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ, କେତେବେଳେ କ୍ରେନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୋଉ ରାବଣ ଯାଉଥିଲେ ଷ୍ଟେଜକୁ, କେତେବେଳେ ଘୋଡାରେ ଯାଉଥିଲେ, କେତେବେଳେ କେଉଁଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଯାଉଥିଲେ। ଯଦି କହିବା ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଣିକିରି ଏଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ଯୋଉ ନାଟକ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦର୍ଶକର ଖଚାଖଚି ଭିଡ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖାଲି ରହିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପଟରେ ଗହଳି ଚହଳି ଲାଗି ରହିଥିଲା, ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ସେଇ ପାର୍ଟିକୁ ପୁରସ୍କାର କରାଯାଇଥିଲା। ଯଦି କହିବା ଏ ତ ନାଟକ କମ୍ ବେଶୀ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ଦୌଡରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ଯାହାକି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସୁନନ୍ଦ, ନିନ୍ଦନୀୟ, ଯେତେ ନିନ୍ଦା କଲେ ବି କମ୍ ହବ। ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆମେ ଆଶା କରିବା ୟା ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଆଖି ଦୃଶ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବି ହବ। ଅସନ୍ତୋଷ ତ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଚିତ୍ର ବୟାନ କରୁଛି ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଅପସଂସ୍କୃତିକୁ କେମିତି ଆଜି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଉଛି, ତା ପୁଣି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଉଥିଲା ନାଟକ ଥିଲା ପୌରାଣିକ, କିନ୍ତୁ ପୌରାଣିକ ନାଟକରେ ଆଇଟମ ଡାନ୍ସ ସାଙ୍ଗକୁ ରାବଣ ଚରିତ୍ରରେ ଯିଏ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଆଖପାଖରେ ଅଭିନୟ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକକୁ କୋଉ ଶୈଳୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ, କୋଉ ଶୈଳୀରେ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ, ତା ବି ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଫୁଟେଜ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥୀ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଟିକିନିକ୍ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ। କିଛି ଜିନିଷ ସୀମା ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଅନୁଚିତ ଏବଂ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭିତରେ ରହି ଯେଉଁ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ହେବ ତାହା ହିଁ ଆମେ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ଢେର କିଛି ଅଧିକ ସେଦିନ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେଇଛି ସେଠି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଇଏ ଅସନ୍ତୋଷ। ଆମ ସହିତ ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର, ଇଏ ଯାହା କିଛି ହେଲା, ଆମେ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁ, ସବୁ ତ ଦେଖେଇ ପାରିବୁନି, ମୁଁ ସେ କଥା ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ରାବଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଥିଲେ ବା ରାବଣ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ହଉଛି, ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଇଏ କେବେ ବି ନା କେବେ ଆମେ ପଢିଛୁ, ନା କେବେ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ, ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଏତେ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ରାମାୟଣ କଥାବସ୍ତୁକୁ ନେଇ, କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ପଣ୍ଡିତ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଗବେଷକ। ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି। ଆଜ୍ଞା, କଳି ଯୁଗ ତ, ଅଧର୍ମ ଅନୀତି ବଢି ଚାଲିବା ଏଇ ଯୁଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏଠି ଯିଏ ଯାହା ମନର ରାଜା, ଯିଏ ଯେମିତି ଚାହିଁଲା ସେ ସେମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିପାରିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଧରଣର ଯୋଉ ରାବଣ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ଯୋଉଟା କି ସୀତାଙ୍କୁ ଯୋଉଟା କି ନିର୍ଯାତନା ଦଉଥିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ କଣ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ରାବଣ କଣ ସତରେ ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଏମିତି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଗୁଡାଏ କରିଥିଲା? ତେଣୁକରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। ଆଜ୍ଞା, ନାରୀ ଜାତିର ଯଦି ଅବମାନନା ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ କେବଳ ଏଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କେତେ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଆଜି ନାରୀ ଜାତି ଅସୁରକ୍ଷିତ। ତେଣୁ ସୀତା ହଉଛି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଶବ୍ଦ,
ରାମଙ୍କ ବାଣରୁ ଯେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ସେ ରାବଣ। ତେଣୁକରି ରାବଣର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଅହଙ୍କାର ବା ଗର୍ବ। ଅହଙ୍କାରୀ ରାବଣ କଣ ଏଇଆ ଥିଲା? ପୁରାଣରେ କଣ ସେଇଆ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉ ଗବେଷକ ମାନେ ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲେ ସେ କଣ ଏଇଆ ଲେଖିଥିଲେ? ମାତା ସୀତା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ମାତା ସୀତାଙ୍କର ଲୁହରେ ଯେତିକି ପାୱାର ଥିଲା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ବି ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ରାବଣର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପୁର ଲଙ୍କା ବି ରହିନଥିଲା। ତେଣୁକରି ରାମ ଜାଣିଥିଲେ ଅହଙ୍କାରଟା କୋଉଠି ଅଛି। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାରଟା କେବଳ ରାବଣ ପାଖରେ ହିଁ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ରାବଣର ଅହଙ୍କାରକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଏ ସବୁ ମହାପ୍ରୟାସ ଥିଲା। ତେଣୁକରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାବଣ ତ ସୀତାଙ୍କୁ ମା ଭାବରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମଲା ପରେ କଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି ଯେ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି ଥିଲା? ରାବଣ ହୃଦୟକୁ ଚିରିଲା ପରେ ପରା ମା ସୀତା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁକରି ରାମ କଣ ବୁଝିପାରିନଥିଲେ? ରାମ ସେଇଠି ବି ହାରି ଯାଇଥିଲେ ରାବଣ ପାଖରେ। କହିଲେ କି ଦେଖନ୍ତୁ ରାବଣ ମହୋଦୟ କଣ କରିବା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବାରେ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ କରିଦେଲି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ମତେ ଏଇ ଦଶା ଭୋଗିବା ପାଇଁ ପଡିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଏଠି ମୁଁ ପୂଜା ପାଉଛି ଆଜିକା ଆମେ ସମାଜରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଟକ ହଉଛି, ସେଥିରେ ଅଶ୍ଳୀଳତା ପ୍ରଦର୍ଶନ ହଉଛି, ତାକୁ ନେଇ ବି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହଉଛି, ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଯଦିଓ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଯଦି ସେମିତି କିଛି କରିବାର ଥିଲା ସେ ଭିନ୍ନ କଥା, ତ ତା ଦେହରେ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ଯୋଡୁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଗୋଟେ ଆପଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପୌରାଣିକ କଥାବସ୍ତୁ ଉପରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରୁଛୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସମୟରେ, ଏବଂ ସେଥିରେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଏକଦମ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜ କରିସାରିଲେଣି। ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ ମନର ଯୋଉ କଳ୍ପନା ଅଛି ତାର ଖାଦ ବି ଆପଣ ମିଶେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେବଳ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଅହଙ୍କାର ଏବଂ ଅତ୍ୟଧିକ ଗୋଟେ ଲୋକଲୋଚନରେ ପ୍ରିୟ ହେଇଯିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରୟାସ। ଆଉ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସଟା ସାରା ସମାଜରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚଉଛି ଏବଂ ଅଯଥା ଗୁଡାଏ ନିନ୍ଦା ବଦନାମର ବୋଝ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡଉଛନ୍ତି। ଗୁଡାଏ ନାରୀ ଜାତି ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ସମାଜ ଭିତରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚରକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ନାରୀ, ନଦୀ, ନିଆଁ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ ଖେଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯୋଉମାନେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ସେ ଯୋଉ ଜିନିଷଟି ଘଟଣା ଘଟେଇଲେ ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ, ତ ଏଇଟା କେବଳ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱଂସର ସମୟ ଆସିଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଭାବି ନେବା। ତେଣୁକରି ଏମିତି ଆଗାମୀ ନ ହଉ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସମାଜ ଭିତରେ ରହୁଛେ, ସମାଜର କିଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିଛି, ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସୀମାକୁ କେହି ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି ଆମର ଧାରଣା ବା ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ବି ସେଇ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରହିଥାଏ। ଆଇନ କାନୁନ ବି ଅଛି ତାକୁ ଜଗିବା ପାଇଁ ସେ ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ। ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ନିନ୍ଦା ତ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏ ସ୍ତରରେ ଆମେ କଣ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଉଚିତ, କେତେ ଦୂର କରିବା ଉଚିତ, କିଏ କରିବା ଉଚିତ? ସମूह ଭାବରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଧର୍ମୀୟ ଭାବନା ଯୋଉମାନେ ବି ଭାବାବେଗ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଘାତ ହେଇଛି, କଣ ସେମାନେ ଏ ବାବଦରେ ଆଇନର ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ। ଏଇଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯୋଉଟା ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ୟାକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିହାତି ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଇବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁଶିକ୍ଷା ସମାଜ ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ୟା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ରାବଣ ଯୋଉଟା କି ତେଜି ଉଠିବେ ସଂସାରରେ, ଆଉ ଅନେକ ସୀତାମାନେ ବି ଦୁଃଖ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏ ଜିନିଷକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ଜନ କରିବା କଥା। ତେଣୁ ଏ ସଂସ୍କୃତି ଯୋଉଠି ଆଲୋଚନା ହଉଛି ସେଠି ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନେ ହିଁ ୟାକୁ ଯୋଉଟା କି ୟାର ବିରୋଧ ଦୃଢ ଅନୁସାରେ ଯୋଉଟା ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଏମିତି କରିନଥିଲା ଯୋଉଟା କି ତା ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ ତା ଗୋଡ ହାତ କାମୁଡିକି ଯୋଉଟା କି ଏମିତି ଭାବରେ ଯୋଉଟା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ରାବଣ ତାଙ୍କୁ ମା ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥିଲା। କେବଳ ସୀତାଙ୍କୁ ନବାର କାରଣ ହଉଛି ରାବଣ ନିଜେ ଧ୍ୱଂସ ହବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା। ତେଣୁକରି ରାବଣର ଧ୍ୱଂସ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଶ୍ରୀରାମକୁ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ଶୁଣି ନଥିଲେ। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମା ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ନବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। କଳି ଯୁଗର ଇଏ ରାବଣ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ଇଏ କାହା ମାନସିକତାର ଖାଦ, କାହା କଳ୍ପନାର ଖାଦ ଆଚମ୍ବିତ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯିଏ ଶୁଣୁଛି, ଯିଏ ଦେଖୁଛି, ସେ ଆକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ବି ବଡ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଯୋଉ କଥା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ ମହାପାତ୍ର ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପାଇଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ କଳାକାରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମର ହସ୍ତଗତ ହୋଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛୁ। ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କରିବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶକ ବଢେଇବା ପାଇଁ ଆୟୋଜକ ମାନେ
विभिन्न प्रकार गार्ल मान बाहर डाकुचंती सेमाने उत्तेजक दृश्य करुचंती उपभोग करुचंती जिला प्रशासन तो किसी गाइडलाइन नहीं किछि दिन तले दंडनाच को लेकिन गोटे गाइडलाइन कर देइचंती जिल्ला रे हजार हजार कलाकार अछंती जो माने कला करी पेट पोसुचंती सेठी दंडनाच केवल करिवो कला करिवोनी बोली कहउचंती जेंतु जो माने पौराणिक पृष्ठभूमि रे नाच करुचंती जोठी आमे जाकू पिला को पाठ पढौचे परवर्ती पीढ़ी रामायण महाभारत आदर्श राम मर्यादा पुरुष सीतांकर बड़ी किए बयसी महिला नाय बोली कहउचे सेठी सीतांको एते कदर्य भाव रे रावणकर जो प्रकार अत्याचार को अतिरंजित करी देखा जाउची नेते भाव रे निंदनीय कथा जिला प्रशासन सबुठी पहुंचिया कथा जिला संस्कृति अधिकारी जने किए नाहंती नियमित से मध्य स्थायी पोस्ट थाई मध्य अस्थायी भाव रे दायित्व रे चलछि सेडा निश्चित भाव रे चिंतार विषय मु जिला प्रशासन को सरकार को एही माध्यम रे आपण माध्यम रे अनुरोध करबी जे अपसंस्कृति रोका जाऊ एबोली जे विवच्छ दृश्य रु कलाकार को विरोधी करा जाऊ एथि पय स्वतंत्र गाइडलाइन करा जाऊ एणु ए घटनार मु तीव्र निंदा करूछि।